In this video, I am trying to explain the one of the functional classification of ratios, that is turnover ratios. Let us discuss with in detail turnover ratios as follows. Here turnover ratios are also called activity ratios. Here, turnover ratios are concerned with measuring the efficiency in asset management of the business concern is called as turnover ratios. Or in other words, turnover ratios can be defined as the test of the relationship between sales and various assets of a firm is called as turnover ratio or performance ratio. Here, in the performance ratio, we are mainly study the measuring the efficiency in asset management of the business enterprises. In addition to that, this ratio tests the relationship between the sales of the sales and various assets of the firm in detail. Let us discuss with turnover ratios one by one in detail. The first important turnover ratio is stock turnover ratio. The second one is debtors turnover ratio. Third one is creditors turnover ratio. Fourth one is working capital turnover ratio. Fifth one is working capital turnover ratio. Sixth one is fixed assets turnover ratio. Seventh one is current assets turnover ratio. Eighth one is total assets turnover ratio. Ninth one is cash turnover ratio or cash velocity. 10th one is capital turnover ratio. These are the important turnover ratios or activity ratios. Let us start with one by one. The first one is stock turnover ratio. The stock turnover ratio is the ratio between stock and the cost of goods sold. So this ratio expresses the relationship between stock to cost of goods sold. So it can be calculated by using the following formula. The formula are, the first formula is stock turnover ratio is equal to cost of goods sold divided by average stock, or cost stock turnover ratio is equal to net sales divided by average stock. Here the average stocks can be calculated by using the formula. The formula is opening stock plus closing stock divided by 2, we can get average stock. For computing STR, cost of goods sold is very essential. Cost of goods sold can be calculated by in two ways. The first one is cost of goods sold is equal to opening stock plus purchases plus direct expenditure minus closing stock, we can get cost of goods sold. The another formula is deducting the GP from the sales, we can get the cost of goods sold. Here there are two formula for computing the stock turnover ratio. The first formula is stock turnover ratio is equal to cost of goods sold divided by average stock. The second formula is stock turnover ratio is equal to net sales divided by stock. Here the second formula can be used when the cost of goods sold is not known. It means when we unable to compute the cost of goods sold, in those circumstances we can use second formula. Suppose in case the information of opening stock is not given, then the closing stock can be taken as average stock for computing STR. Here the STR, that is stock turnover ratio, can be expressed in terms of months or a weeks
or a days. That is STR is equal to average stock divided by cost of goods sold multiplied by number of months or maybe days or maybe week. When we are multiplying the number of months, we can get stock velocity in terms of months. When we are multiplied by days, the stock velocity will be get in days. When we multiplied by weeks, we can get stock velocity in terms of week. Here STR can be expressed in terms of times or rate. The second turnover ratio is debtors turnover ratio or debtor velocity or receivable turnover ratio. Debtors turnover ratio express the relationship between credit sales to debtors. It can be calculated by the following formula. The formula is debtors turnover ratio is equal to credit sales divided by average debtors. Or one more formula is there, debtors turnover ratio is equal to credit sales divided by closing debtors. Here we are computing debtors turnover ratio, we need average debtors. The average debtors can be calculated like that: opening balance plus closing balance divided by 2, we can get average debtors. Here, for computing debtors turnover ratio, we need debtors meaning. Here, debtor means sundry debtors plus bills receivable. Suppose if the opening balance of debtors is not available, then the closing balance of debtors should be taken into the consideration for computing the debtors turnover ratio. Here, in case of debtor, we are computing one more ratio, that is debt collection period or average collection period. Here this ratio indicates the extent to which the debt is collection in time, is called as average collection period or debt collection period. Here we are computing the DCP, that is debt collection period, by the following formula. The formulas are, the first one is DCP, debt collection period, is equal to months or days in a year divided by DTR, we can get DCP. Or we can use another formula, that is debt collection period is equal to average debtors multiplied by months or days in a year divided by net credit sales for the year, we can get DCP. Or one more formula is there, debt collection period is equal to average debtors divided by daily credit sales or average monthly sales, we can get DCP. The next turnover ratio is creditors turnover ratio, or also called creditors velocity. So this ratio expresses the relationship between creditors and credit purchases. The creditors turnover ratios can be calculated by the following formula. The formula is creditors turnover ratio is equal to credit purchases divided by average creditors. Or one more formula is there, creditors turnover ratio is equal to credit purchases divided by closing creditors. Here the average creditors can be calculated by using the following formula. The formula is opening balance plus closing balance divided by 2, we can get average creditors. Here for computing creditors turnover ratio, creditors means sundry creditors plus bills payable. Suppose if the opening balance of creditors is not available, then the closing balance of creditors should be taken into the consideration for computing creditors turnover ratio. In case of creditors turnover ratio, we are also calculate
debt payment period or average payment period. The debt payment period can be calculated by the following formulas. The formula is average payment period is equal to months or days in a year divided by CTR. CTR means creditors turnover ratio. We can get APP, or one more formula is there. APP is equal to average creditors multiplied by months or days in a year divided by net credit purchases in the year. We can get DPP or APP. Or one more formula is there. APP is equal to average creditors divided by daily credit purchases or average monthly purchases. We can get APP. The next turnover ratio is working capital turnover ratio, or sales to working capital ratio. So this ratio expresses the relationship between net sales and net working capital. It can be calculated as working capital turnover ratio is equal to net sales divided by working capital. We can get working capital turnover ratio. Here the working capital means excess of current assets over current liabilities. That is, working capital is equal to current assets minus current liabilities. We can get working capital. Net sales means total sales minus sales returns. We can get net sales. The another turnover ratio is fixed assets turnover ratio, or sales to fixed assets ratio. This ratio expresses the relationship between fixed assets and net sales. It can be calculated as fixed assets turnover ratio is equal to net sales divided by net fixed assets. We can get fixed assets turnover ratio. Here, net fixed assets means fixed assets minus depreciation. We can get net fixed assets. The next turnover ratio is current assets turnover ratio, or sales to current assets ratios. This ratio expresses the relationship between current assets and net sales. It can be calculated as current assets turnover ratio is equal to net sales divided by current assets. We can get current assets turnover ratio. The next one is total assets turnover ratio, or sales to total asset ratio. So this ratio expresses the relationship between total assets and net sales. It can be calculated as total assets turnover ratio is equal to net sales divided by total assets. We can get total assets turnover ratio. The next turnover ratio is cash turnover ratio. This ratio expresses the relationship between cash and sales. Here, for computing cash turnover ratio, cash means cash in hand, cash at bank, and readily realizable securities. Here, the cash turnover ratios can be calculated by the using the following formula. The formula is cash turnover ratio is equal to net annual sales divided by cash. The next turnover ratio is capital turnover ratio. The capital turnover ratio expresses the relationship between net sales to capital employed. It can be calculated by using the following formula. The formula is capital turnover ratio is equal to net sales divided by capital employed. So these are the
ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋ. ಈ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತಲೂ ಸಹ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೇಷಿಯೋಸು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋಸು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೆಯ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಸ್ಟಾಕ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೇವೆ. ಎರಡನೇದು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ ರಿಸೀವಬಲ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಮೂರನೇದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಐದನೇದು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರನೇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ನೇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಂಥ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು PPTಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡನ್ನು GPಯನ್ನು ಸೇಲ್ಸಿಂದ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ STRಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ STR ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗದಲೇ ಇರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಬೋದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋ. ಈ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಡೆಟಾರ್ಸ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಆವರೇಜ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆವರೇಜ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಆವರೇಜ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆವರೇಜ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆವರೇಜ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಲು ಎರಡೂ ಸಹ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸಪೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ
ಡೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನೋ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಡೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಆವರೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಈ ರೇಷಿಯೋನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಡೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ನಾನು ನಿಮಗೆ PPTನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ DCP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ. ಈ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಈ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆವರೇಜ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆವರೇಜ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಎರಡೂ ಸಹ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಲ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಸಹ ತೊಗೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಥವಾ ಆವರೇಜ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಡೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಥವಾ ಆವರೇಜ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಡೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಥವಾ ಆವರೇಜ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವೀಕಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು PPTಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು APP ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಬಂದರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ. ಅಂದರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಈ ರೇಷಿಯೋ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೂ ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ರೇಷಿಯೋಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಟಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ. ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಈ ರೇಷಿಯೋ ನಮಗೆ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ಗೂ ಇರೋಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ನೆಟ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸಿಂದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಟ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಟ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನೇ ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ. ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು ಅಸೆಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ರೇಷಿಯೋ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ. ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ
ಈ ರೇಷ್ಯೋ ಕ್ಯಾಶ್ಗೂ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ರೇಷ್ಯೋಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಟರ್ನ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಟರ್ನ್ ರೇಷ್ಯೋನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ರೆಡಿಲಿ ರಿಯಲೈಸಬಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಟರ್ನ್ ರೇಷ್ಯೋನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಶಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಟರ್ನ್ ರೇಷ್ಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟರ್ನ್ ರೇಷ್ಯೋ. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟರ್ನ್ ರೇಷ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟರ್ನ್ ರೇಷ್ಯೋ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ರೇಷ್ಯೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟರ್ನ್ ರೇಷ್ಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟರ್ನ್ ರೇಷ್ಯೋನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟರ್ನ್ ರೇಷ್ಯೋನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.